கடவுளை துதிக்கும்படியா கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? தூதர்கள் உண்ணும் உணவா உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவா உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கண்மழையை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீர். கண்மழையை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீர். உம் நாமம் அதிசயம், இன்றும் அற்புதம் செய்திடுவீர். உம் நாமம் அதிசயம், இன்றும் அற்புதம் செய்திடுவீர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? Hallelujah. Praise the Lord. So he came down for us and he was trampled like a rose.
He had everything above, but he left everything and he came down for us. He had thousands of angels at his disposal. He had everything. But his love for you and me trumped everything, and he came down and he was crucified for our salvation. Such a wonderful God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. All kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
died for us on the cross. The cross that was once a symbol of shame became the symbol of sacrifice and love. His love ran red and washed our sins. He made us clean. Such a wonderful God. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Andavare. Thank you, thank you, thank you, Master. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you, I'm in awe of you, where your love ran red and my sin washed white. I owe to you, I owe to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you, I'm in awe of you, where your love ran red and my sin washed white. I owe to you, I owe to you. At the cross, I surrender. He was crucified for you and me. He shed his blood for you and me. There's no other greater love. There is no other hope than in Lord Jesus Christ. I owe to you, I owe to you. Here my hope is found, here on holy ground. Here I bow down, here I bow down. Here arms open wide, here you save my life. Here I bow down, here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you, I'm in awe of you, where your love ran red and my sin washed white. I owe to you, I owe to you. At the cross, I surrender my
I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's keep worshiping our Lord. Hallelujah. அப்படி தேவனை ஆராதிப்போமா? ஹalleluya. இந்த ஆராதனை நேரத்திலே கண்களை மூடி உங்கள் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை ஆராதிப்பீர்களா? ஹalleluya. உங்களுக்கு என்னை அவர் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். ஹalleluya. கண்களை மூடி அவரை ஆராதிப்போமா? கைகளை உயர்த்தி அவரை ஆராதிப்போமா? ஹalleluya. We worship you Lord. We worship you Lord. சிலுவைக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. நீர் சிந்தின காயங்களுக்காக, நீர் சிந்தின இரத்தத்திற்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, எங்கள் மீது அன்பு கூர்ந்தீரே, உம்மை நன்றியோடு துதிப்போம். அவரை நோக்கி சொல்வோமா? Lord, thank you for the love that you have shed on the cross for me, Father Lord. And அவரை நோக்கி சொல்வோமா? அப்பா, thank you Lord, என் மீது அன்பு கூர்ந்து எனக்காக இரத்தம் சிந்தி பலியானி சிலுவையிலே என்று அவரை நோக்கி hallelujah, thank you என்று சொல்வோமா? Thank you. Let's lift our hands and worship our Lord. Hallelujah. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் என்று அவரை பார்த்து சொல்லுங்க. டாடி சந்தோஷப்படுவாரே, உங்கள் பிதா உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாரே. நன்றி என்று சொல்லுங்க. நன்றி என்று சொல்லுங்க. சிலுவைக்காய் நன்றி என்று சொல்லுங்க. Hallelujah. Hallelujah. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காக இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க. அவர் உங்களை எங்களை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். பிறக்கு முன்னே பிரித்தெடுத்த தேவன். Hallelujah. பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க. பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. பிரித்தெடுத்தீர் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. சொல்லுங்க. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து, என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் சுத்தம் நீங்க. பிதாவான என் தேவன், தகப்பனாம் என் தந்தையே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் அவரை நோக்கி சொல்லுவீங்களா? சிலுவையில நம்மை அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறார். புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். அவரை அப்பா என்று கூப்பிடுகிற ஸ்லாக்கியத்தை அவர் சிலுவையில நமக்காக சம்பாதித்தாரே. அவரை நோக்கி அப்பா என்று கூப்பிடுங்க. உங்களுடைய நாவுகளை அடக்கிக் கொள்ள நேரம் இல்லை. இதை அப்பா என்று அவரை நோக்கி கூப்பிடுவீங்களா? Hallelujah. Yes Lord, we magnify you Jesus. பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே என் தந்தையே, பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே என் தந்தையே, மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்குதானே. மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்குதானே என்றென்றைக்கும். வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்குதானே. வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே
ஆராதனை உங்களுக்கு தான், ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காக ரத்தம் சிந்தி கழுவி நீர் சுத்தம் நீங்க. உம் ரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாகி மகிழ செய்த என் தேவன் கரைப்படாத மகனாக மகளாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்குள் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கர்த்தருக்குள் அவருடைய பிள்ளைகளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நீங்க நினைக்கலாம் நீங்க ஒரு பாவின்னு, நான் நினைக்கலாம் நான் ஒரு பாவின்னு. ஆனா சிலுவையில நம்ம நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த நேரத்துல உங்களை உரத்துகிற எந்த பாவமா இருந்தாலும், எந்த குற்ற உணர்வா இருந்தாலும், கர்த்தர் உங்களை என்னையும் பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். அந்த பரிசுத்தத்தின் பெயராக இன்னைக்கு வாய்களை திறந்து அறிக்கையிடுவோமா, நான் நீதிமான். ஹல்லேலூயா. உம் இரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாகி மகிழச் செய்தீர். உம் இரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாகி மகிழச் செய்தீர். கரைபடாத மகனாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றீர். கரைபடாத மகளாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றீர். சொல்லுங்க, வல்லமை, வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்குதானே. வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்குதானே. ஆராதனை. கைகளை உயர்த்தி சொல்வோமா, ஹல்லேலூயா. அனுதினமும் உமக்கே ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே உங்களுக்காக எனக்காக எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவி நீர் சுத்தம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீர். பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், என்னை பிரித்தெடுத்தீர், பிரித்தெடுத்தீர். பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஆராதனை உமக்கே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அனுதினமும் உமக்கே ஆராதனை உமக்கே. உங்கள் சத்தம் உயரட்டும். ஹல்லேலூயா. அனுதினமும் உமக்கே ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. என் வாழ்நாளெல்லாம் ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அவருடைய அன்பை இந்த நேரத்தில் உணர முடிகிறது? அவருடைய அன்பை நீங்கள் ருசிக்க முடிகிறது அந்த நேரத்தில். அவருடைய அன்பை எண்ணி பாருங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது, பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். கோடான கோடி ஜனங்கள் இருக்கிற இந்த உலகில் நம்மை அவர் பிறக்கும் முன்பாகவே பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த பாடல் நான் பாடும்போது this words really touched me. Hallelujah. Even before I was conceived in my mother's womb, my God found me. கர்த்தருக்கு தெரியும் நான் விழுவேன்னு தெரியும், நான் குஞ்சுவேன்னு எனக்கு தெரியும், என்னிடத்துல குறை உண்டுன்னு கர்த்தருக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவருடைய கிருபை நிமித்தம் என்ன இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் ஹல்லேலூயா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். அவரை நினைத்து
Lord, He has selected us, He has handpicked us, He has chosen us. அவரை நினைத்து சொல்வோமா? ஒரு முறை கூட கடைசியாய் உங்க முழு இருதயத்தோடு இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் உணர்ந்தவர்களாய் என் மீது அன்பு கூர்ந்தீர் என்று ஒரு முறை கூட அவரை நோக்கி பார்த்து சொல்வோமா? ஹalleluya. உம்ரத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாகி மகிழச் செய்தீர். உம்ரத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாகி மகிழச் செய்தீர். கரைபடாத மகனாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றீர். கரைபடாத மகளாக நிறுத்தி பிரித்தெடுத்தீர். பார்க்கின்றீர், பிரித்தெடுத்தீர். பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட என்னை பிரித்தெடுத்தீர். உமக்கு முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட உங்கள் முழு இதயத்தோடு ஆராதனை உமக்கே. டாடி, உம்மை ஆராதிக்கிறேன் அனுதினமும் உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. இரு கரங்களை உயர்த்தி சொல்வோமா? ஹalleluya. உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே. உங்கள் சத்தங்கள் உயரட்டும். ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. அப்பா, என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதித்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஆண்டவரே. நீர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தபடியால், நீர் என்னை ஆண்டவரே, நீர் என்னை குழியிலிருந்து தூக்கி விட்டபடியால், நீர் எனக்கு புது வாழ்வு தந்தபடியால், நீர் எனக்கு ரட்சிப்பு தந்தபடியால், நீர் என்னை அபிஷேகித்தபடியால், நீர் என்னோடு கூட என்னோடு கூட அப்பா கான்வர்ஸ் பண்ண ஒவ்வொரு நேரத்தை நினைத்து ஆண்டவரே, அப்பா நான் உமக்கு நன்றியோடு உம்முடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருப்பேன். உமக்காக வாழுவேன் என்று அர்ப்பணிப்போம். இந்த குட் ஃப்ரைடேல கர்த்தரோடு இன்னும் சேரவும் அவருடைய கிருபை நம்மளோடு கூட இருக்கட்டும். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். 2000 வருடத்துக்கு முன்னாடி தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனை கிருபையாய் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்ல. எவ்வளோ பெரிய அன்பு! நம்ம அதுக்கு ஸ்லாக்கியமே கிடையாது. நம்ம ஒரு சேற்றில் இருந்தோம். நம்மளால ஒரு பிரயோஜனமும் கர்த்தர் கிடையாது. இருந்த போதிலும் ஆண்டவர் நமக்காக கிருபையாய் ஜீவ பலியாக ஆண்டவர் சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார். அந்த அன்புக்காக, அந்த அன்பை இன்னும் நம்ம ருசிக்கணும். இந்த குட் ஃப்ரைடேயில் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ஆண்டவர் இன்னும் நம்ம அதிகமாக நம்ம அன்பு கூறணும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் ஆண்டவர் பெரியவர். அவர் எல்லா காயங்களையும், நம்மளுடைய எல்லா வாதைகளையும், எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்திருக்கிறார். இது ஒரு வெற்றியின் நாள். இது ஒரு சோகமான நாள் கிடையாது. இது ஒரு வெற்றியின் நாள். அதை கொண்டாடுவோம். அந்த சிலுவையை நம்ம பார்ப்போம். கல்வாரியின் கருணையிதே காயங்களில் காணுதே. கர்த்தனேசு பார்வுனக்காய் கஷ்டங்கள்
சகித்தாரே. கர்த்தனேசு பார்வுனக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே. விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வீழாவினின்று பாயுதே. விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வீழாவினின்று பாயுதே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை நான் இணையாக ஈந்தனரே. பொன்வெள்ளியோ மண்ணின் வாழ்வோ இவ்வன்பு கிணையாகுமோ. அன்னையினும் அன்பு வைத்தே தம் ஜீவனை ஈந்தாரே. அன்னையினும் அன்பு வைத்தே தன் ஜீவனை ஈந்தாரே. சேர்ந்து பாடுவோம். விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வீழாவினின்று பாடுதே. விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வீழாவினின்று பாயுதே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை ஆற்ற விலையாக ஈந்தனரே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. எந்தனுக்காய் கல்வாரியில் இந்த பாடுகள் பட்டி தந்தையேவும் அன்பினையே சிந்தித்தே சேவை செய்வே. தந்தையே உன் அன்பினையே சிந்தித்தே சேவை செய்வே. கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே. கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே. கழுவும் திருரத்தத்தாலே கரி நீங்க இருதயத்தை. கழுவும் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை. சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும். ஜெயம் பெற்று மாமிசம் சாக தேவாருள் செய்குவி. சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும். ஜெயம் பெற்று மாமிசம் சாக தேவாருள் செய்குவீர். எல்லாரும் சேர்ந்து கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கழுவும் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை. கழுவும் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை. நீரன்றி என்னாலே
பாரில் ஏதும் நான் செய்திட இயலேன். சேப்பீரே வலுவாது என்னை காத்துமக்காய் நிறுத்தி. நீரன்றி என்னாலே பாரில் ஏதும் நான் செய்திட இயலேன். சேப்பீரே வலுவாது என்னை காத்துமக்காய் நிறுத்தி. ஒப்பு கொடுப்போம். கல்வாரியின் நன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கல்வாரியின் நன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரி நீங்க இருதயத்தை. என்னுடைய பாவத்தை கழுவுங்க சுவாமி. ரத்தத்தாலே கரி நீங்க இருதயத்தை. பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கிறேனே இந்த வேளை. அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே. கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன். கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை. 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 தகப்பனே, உம்முடைய பரிசுத்த தனத்தினால எங்களுடைய பாவத்தையும் எங்களுடைய குற்றங்களையும் எங்களுடைய எல்லா பலவைகளையும் அப்பா நீங்க நீக்கி போட வேண்டுமா கேட்டு நான் சொல்ற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவர், ஆமென். நான் சொல்லுவேன், ஆண்டவரே யூ ஆர் மை சாம்பியன். ஆமென். ஆண்டவரே நீர் தான் என்னுடைய சாம்பியன் என்று சொல்லுவேன். காரணம், ஆண்டவர் இன்றைக்கு பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்திருக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் சொல்றாரு, முழு உலகத்திற்கும் இருதயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இங்கிலாந்துன்னு சொல்லுவாங்களாம். அந்த இங்கிலாண்டோட இருதயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்களாம். ஆமென். அதனுடைய இருதயம் என்னவென்றால் இன்னொரு டவுனை சொல்லுவாங்களாம். அதே போலதான் இன்றைக்கு ஸ்தோத்திரம், முழு நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு ஒரு இருதயம் உண்டென்றால் ஆமென், அது நம்முடைய வேதாகமம். ஆமென். இந்த வேதாகமத்தின் இருதயம் ஒன்றென்றால் அது என்ன தெரியுமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவையிலே செய்து முடித்ததான காரியம்தான். ஆமென். அது ஒரு இருதயமாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உள்ளத்தில் வைத்ததான ஒரு செய்தியை உங்கள் மத்தியிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆமென். அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. அதனால என்னோடு கூட ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வேதம் வாசிக்கிறவங்க நீங்க மைக்கை யூஸ் பண்ணும்படி உங்க அன்பாய் கேட்கிறேன். பிரைஸ் காட். எடுத்து வாசிப்போம் கலாத்தியரின் புத்தகம், புக் ஆஃப் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் 6 verse 14. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை யாராவது வாசிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன். நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாது இருப்பேனாக. ஆமென். இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறதான காரியம், நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதபடிக்கு
இருப்பேனாக. Praise God. அவர் சொல்லுகிறார், I glory and boast in the cross of the Calvary. பாருங்க, Apostle Paul, அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது he could have boasted and he could have glory in a lot of other things because he was an accomplished man. அவருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிற பொழுது he had a very good education background. அந்த நாட்களிலே கமாலியல் என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சான்றோனுடைய பாதத்திலே படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது. He had a privilege to be learning at the feet of the great scholar at that time by the name of Gamaliel. Amen. இரண்டாவது பார்க்கிறோம், he knew many languages. Amen. Praise the Lord. அந்த வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் he not only knew very many languages, he was very fluent to communicate with people with those languages. Amen. இரண்டாவது, he had dual citizenship at that time. Amen. அவருக்கு ரோமன் குடியிருப்பு இருந்தது. அது ஒரு பெரிய காரியம். Praise God. அது மாத்திரமல்ல, I mean, he was able to write many books. He was able to write many epistles. அது மாத்திரமல்ல, Amen, he had planted many churches. அவரை குறித்து பார்க்கிற பொழுது he had a supernatural experience. அவருக்கு தேவனோடு கூட ஒரு ஆழமான ஒரு ஐக்கியம் இருந்தது. ஒரு வெளிப்பாட்டை பெற்றவனாய், ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உடைய ஒருவனாய் இருந்தான். ஆனாலும் அவன் சொல்லுகிறான், நான் இவைகள் எதிலும் நான் மேன்மை பாராட்டவில்லை. ஆமென். இவைகள் ஒரு காரியத்தில் நான் மேன்மை பாராட்டவில்லை. But I boast in the cross of our Lord Jesus Christ. Amen. அப்படி என்றால் அதிலே என்ன அடங்கி இருக்கிறது, அதன் மேன்மை என்ன என்பதை நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்வது அவசியமாய் இருக்கிறது. Praise the Lord. என்னோடு கூட 1 கொரிந்தியரின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Amen. அங்கே பார்க்க வாசிங்க. சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனா இருக்கிறது. Amen. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Amen. இங்கே பார்க்கிறோம், Amen, in the message of cross, அது ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு அது, Amen, ஒரு பைத்தியமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. பாருங்க, அதே அதிகாரத்துல இன்று ரெண்டு வசனங்களை கழித்து நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். கிரேக்கர்கள் அவர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள். Praise the Lord. ஆனாலும் praise the Lord, அதனால தான் இந்த யூதர்களுக்கு இந்த சிலுவையின் செய்தி அவர்களுக்கு இது ஒரு இடரலா இருக்கிறது. It is an offense. This message of the cross is offense to the Jews. Amen. In the message of the cross, Amen, it is a foolishness to Greeks because avungalukku it don't make sense. Greeks ku paakra poludhu they are after knowledge, they are after wisdom. It don't make sense for them. Praise God. Amen. Jews paakra poludhu they are after the power of God. They want a powerful savior who would come and who would, Amen, rescue them, deliver from the clutches of the enemy. They are expecting that kind of a savior. Praise the Lord. ஆனா இந்த காரியம், praise the Lord, பாருங்க, இது, Amen, ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, Amen, Amen, அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த சிலுவையின் செய்தி இது ஒரு தெய்வத்தின் வல்லமையாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. இது தெய்வத்துடைய ஞானமாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. இது தெய்வத்துடைய வல்லமை. It is the power of God. Why? Because, Amen, through the cross of Jesus Christ forever God destroyed Satan and the grip of sin. Amen. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் பிசாசை, Amen, இந்த சிலுவையிலே ஆண்டவர் அவனை முற்றிலும் முறியடித்து, Amen, பாவத்தின் வல்லமையை முறித்து போட்டார். Hallelujah. I mean, it is the wisdom of God. இது தெய்வத்துடைய ஞானம். காரணம், because nobody else could be seeing, Amen, that God could do something with the cross, because it is foolishness. Amen. அவருடைய மனதிலே தோன்றாத காரியம். Even Satan could not fathom what God was about to do with the cross. That's why, Amen, அவன் சிலுவைக்கு ஆண்டவர் போகிற பொழுது, Amen, அவன் இந்த சிலுவையின் காரியங்களை அவனே பல காரியங்களை அவன் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததை பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் he didn't know what Jesus was about to accomplish on the cross of Calvary, because it is the wisdom of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. பாருங்க, இந்த சிலுவை உடைய செய்திக்கு போவதற்கு முன்பாக சிலுவை எதை குறிக்கிறது? இன்றைக்கு பார்க்கிற பொழுது அநேகருக்கு, Amen, the cross, it's a piece of jewelry that they would
wear on their chain or something. Amen. It is a piece of, amen, அது மாத்திரம் இல்ல, சிலருக்கு இது ஒரு ஆராதிக்கிற சின்னம். Amen. For some of them it is the, amen, symbol or emblem that they use in a part of their worship. Amen. சிலரை பார்க்கிற பொழுது இந்த சிலுவை அவர்களுக்கு ஒரு மந்திர சக்தி உடைய, amen, ஒரு இந்துக்கள் ஒரு தாயத்தை போடுகிறது போல, amen, இந்த ஒரு amulet, amen, அந்த ஒரு காரியம் போல அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். ஹalleluya. ஆமென். ஆனால் சிலுவையை குறித்ததான அறிவு உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கு மிகுந்த அவசியமாக இருக்கிறது. ஹalleluya. Praise the Lord. பாருங்க, நம்ம சில காரியங்களை நம்ம சீக்கிரமாய் பார்க்க போகிறோம். ஆமென். What is this cross? ஆமென். What is the message of this cross? ஒரு ஆரம்பமாய் ஒரு 3 காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். As an introduction, I wanted to, amen, talk about 3 things. What is the message of the cross? முதலாவது பார்க்கிற பொழுது, amen, the cross is the symbol or emblem of God's love. ஆண்டவருடைய அன்பை குறித்ததான ஒரு அடையாளத்தை இந்த சிலுவை நமக்கு காட்டுகிறது. இதற்கு முன்பாக சிலுவை என்பது ஒரு அவமானத்தின் சின்னம். ஆமென். சிலுவை என்பது, ஆமென், ஒரு சாபத்தின் சின்னம். சிலுவை என்பது, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், ஒரு மோசமான ஒரு கிரிமினலுக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு காரியம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு அவர் சிலுவையை சுமந்து அந்த சிலுவையிலே அறையப்பட்டாரோ அன்றிலிருந்து இந்த சிலுவை எப்படிப்பட்ட சின்னம் என்றால், இந்த சிலுவை, ஆமென், இது தெய்வத்தின் அன்பை பிரதிபலிக்கிற, உச்சகட்டமான அன்பை பிரதிபலிக்கிற ஒரு பெரிய மாபெரும் சின்னமாய் இருக்கிறது. ஆமென். இன்றைக்கு உலகத்துல அன்பை குறித்து சொல்லுகிற பொழுது என்ன செய்வாங்க? ஒரு அழகான ஒரு ஹார்ட்டை போட்டு அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள ஒரு அம்பை விட்டு இதுதான் அன்பு. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, அந்த அன்பு அது தற்காலிகமான அன்பு. இருதயம் நின்று விட்டால் அன்பு முடிந்து விடும். ஆனால் இந்த அன்பு என்றென்றைக்கும் நித்தியமான ஒரு தெய்வத்தின் அன்பு. Praise the Lord. பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டில் தெய்வம் தன்னுடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார்? ஆமென். ஒரு தாயை போல ஆண்டவர் தேற்றுகிறவராய் இருந்தார். ஒரு தகப்பனை போல ஆண்டவர் சுமக்கிறவராய் இருந்தார். ஆமென். அவர் நம்முடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வருகிற பொழுது அதை துருத்தியிலே எடுத்தார். நம்மை அவருடைய உள்ளங்கையிலே வரைந்திருந்தார். ஆமென். ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகளின் மேலே அசைவாடுவது போல, ஆமென், அவைகளின் மேலே அன்பு கூறுவது போல தேவன் அன்பு கூர்ந்தார். ஒரு குயவன் ஒரு களிமணின் மேலே அன்பு வைக்கிறது போல தேவன் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். ஆமென். ஆனால் praise the Lord, இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம், nothing speaks more clearly and loudly of God's love than the cross of Jesus Christ. ஆண்டவருடைய சிலுவை மரணத்தை போல, ஆமென், வேறொரு காரியமும் வேறொரு, ஆமென், சூழ்நிலைகளிலே தெய்வத்துடைய அன்பு வெளிப்படவில்லை. தேவன் அவருடைய அன்பை நமக்காக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ஹalleluya. praise God. பாருங்க, Romans chapter 5 verse 8 நீங்க பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய அன்பு பார்க்கிறோம். while we were still sinners, நாம் பாவிகளாய் இருக்கிற பொழுது, while we were powerless, while we were enemy to God, amen, Christ died for us. Amen. That is the love of God. Amen. நாம் பலவீனர்களாய் இருக்கிற பொழுது, amen, நாம் தெய்வத்திற்கு சத்துருக்களாய் இருக்கிற பொழுது, amen, நாம், praise the Lord, பாவத்தில் இருக்கிற பொழுது தெய்வம் அவருடைய சொந்த குமாரனாகிய அவருடைய, ஆமென், தெய்வத்தை, ஆமென், இந்த பூமியிலே அனுப்பி நமக்காக மறுக்கும்படி ஆண்டவர் செய்தார். Praise God. ஆமென். ஆமென், யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் எல்லாருக்கும் தெரியும். For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believe would not perish but have everlasting life. பார்க்கிறோம், ஆமென், ஆண்டவர் அவருடைய அன்பினாலே அவருடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். ஆமென். Praise the Lord. By sending his own son, God the Father demonstrated his, amen, richest love for the mankind. Amen. இரண்டாவது பார்க்கிறோம், praise the Lord, amen, வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 1 யோவான், ஆமென், 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம், 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம், இவைகளெல்லாம் வாசிக்கிற பொழுது அன்பு என்னவென்பதை இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தினார். அவர் நமக்காக, he laid down his life for us. ஆமென். அவருடைய ஜீவனை, அவருடைய வாழ்க்கையை நமக்காக கொடுத்து இதுதான் அன்பு என்று சொல்லி நிரூபித்து காண்பித்தார். Hallelujah. Praise the Lord.
பாருங்க, அநேகர் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. Many have come into this world. Amen. சிலர் அவங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக, அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக, many have killed thousands of people to accomplish and to establish themselves as a leader or as somebody who is profound. Amen. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து நமக்காக அவருடைய அன்பை விளங்க பண்ணினார். Hallelujah. Praise God. பாருங்க, the cross of Christ is the supreme revelation of God's love for the people of this world. Hallelujah. பாருங்க, amen. Some of the words that God spoke from the cross of Calvary, ஆண்டவர் பேசினதான சிலுவையிலே மொழிந்ததான சில வார்த்தைகள், ஆமென், தெய்வத்துடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆமென். முதலாவது வார்த்தையை பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், praise the Lord, பிதாவே இவர்களை மன்னியும், Father forgive them, இவர்களை மன்னியும், அவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். Praise the Lord. It is a love. Father forgive them. It is a forgiving love. It's the love of the cross. மன்னிக்கிற அன்பு இது சிலுவையின் அன்பாய் இருக்கிறது. கொலோசியர் 1:14 வாசிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவருடைய அன்பினாலே நம்மை ஸ்தோத்திரம் மீட்டு கொண்டார். Hallelujah. In whom we have redemption, the forgiveness of sin. Praise God. பாருங்க, ஆமென். மூன்றாவது வார்த்தையை ஆண்டவர் பேசுகிற பொழுது Matthew chapter 26 verse 50 ஆண்டவர் பார்க்கிறோம், ஆமென், தன்னுடைய சீஷனை அழைத்து சொல்லுகிறார், இதோ உன் தாய், இதோ உன் மகன். ஆமென். God demonstrated even while he was hanging, while he was agonizing on the cross, ஆமென், he was able to demonstrate his love. ஆமென். He showed his love for his mother. ஆமென். அவர் தன்னுடைய ஆமென் அம்மாவின் மேலே வைத்திருந்த அன்பையும் அவர் ஆமென் நிரூபித்து காண்பித்ததை பார்க்க முடிகிறது. Praise the Lord. பாருங்க, ஆமென், மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 26:50 வாசிக்கிற பொழுது it was on the day, ஆமென், the Thursday, ஆமென், Thursday eveningல பார்க்கிறோம். இப்பொழுது யூதாஸ் காரியோத்து அவன் வருகிறான். வந்து he was about to betray God. He is coming. The very purpose that Judas Iscariot, he is coming to Jesus is to betray him. Amen. Hallelujah. ஆனால் even at that moment Jesus very well knew that Judas has come and he is betraying with a kiss. He already knew it. Even then he called Judas his friend. Hallelujah. அவனை பார்த்து துரோகியேன் என்று சொல்லவில்லை. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். என்னை காட்டி கொடுக்க வந்தாயா என்று சொல்லவில்லை. அவனையும் நண்பன் என்று சொல்லி அழைத்ததான உண்மையுள்ள ஒரு மாபெரும் அன்புள்ள தெய்வம். Hallelujah. Praise God. சிலுவையின் அன்பு இது மேலான அன்பு. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற அன்பு, இதற்கு அகலம், ஆழம், நீளம், உயரம் இவைகளை நீங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. இது ஒரு உன்னத அன்பு. Praise God. Hallelujah. ஒரு பாடல், பழைய பாடல் ஒன்று எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, பசிபிக் கடல் வற்றி போனாலும் தேவ அன்பு கடல் வற்றாது. Hallelujah. அரபிக் கடல் வற்றி போனாலும் இயேசுவினுடைய பாச கடல் வற்றாது. உங்கள் மேலே தேவன் அவ்வளவாய் அன்பு வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. God is, amen, so much, amen, in love with you. Hallelujah. அன்னுடைய உச்சக்கட்டத்தை சிலுவையிலே நாம் பார்க்கிறோம். Hallelujah. Praise the Lord. முதலாவது, the first, the cross, amen, the message of the cross is love of God. Hallelujah. இரண்டாவது, the second thing, the cross is a symbol or the emblem of the sacrifice and the suffering of Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளையும், ஆமென், அவருடைய, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், வேதனைகளுக்கும் ஒரு அடையாளமாய், ஒரு சின்னமாய் இது இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆமென். This week, you know, amen, how people would address this week as, this week is a passion week. Amen. ஸ்தோத்திரம். அது போன வாரம், ஆமென், ஸ்தோத்திரம், ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்து, ஆமென், அது பாம் சண்டையில இருந்து பார்க்கிற பொழுது இது ஒரு பேஷன் வீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமென். இது ஒரு தியாகத்தின், ஒரு பாடுகளுடைய வாரம் என்று சொல்லுவாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவருடைய பாடுகளை we can distinguish and we can differentiate the suffering of Jesus into three things. Amen. முதலாவது பார்க்கிற பொழுது it is the emotional suffering. Amen. இரண்டாவது பார்க்கிற பொழுது the physical suffering. மூன்றாவது the spiritual suffering. Amen.
ஹalleluya. மூணு விதமாய் ஆண்டவர் ஆமென் அவர் நமக்காக பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். முதலாவது மன ரீதியாக உளமாற அவருக்கு பாடுகள் இருந்தது. இரண்டாவது பார்க்கிற பொழுது சரீர பிரகாரமான சரீரம் முழுவதும் பாடுகள். ஆமென். மூன்றாவது பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய நிலையிலும் அவர் பாதிக்கப்பட்டவராய் பாடுகளின் மத்தியிலே சென்றவராய் இருந்தார். Praise God. முதலாவது இட்ஸ் எமோஷனல் சஃபரிங். முதலாவது நாம் பார்க்கிற பொழுது ஆமென் Thursday evening ஆமென் ஆரம்பித்தது. லூக்கா 22ஆம் அதிகாரம் 42 இருந்து 44ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிற பொழுது அங்கே பார்க்கிறோம் கெத்செமனே என்கிற தோட்டத்தில் ஆண்டவர் praise the Lord அவர் வியாகுலப்பட தொடங்கினார். ஹalleluya. ஆமென். he was agonizing. praise God. ஆமென். அவர் நமக்காக துயரப்பட தொடங்கினார். praise the Lord. பாருங்க இரத்த நாளங்கள் வெடித்து முகத்திலே வேர்வையா இருக்கக்கூடிய இரத்த நாளங்கள் வெடித்து ஆமென் பார்க்கிறோம் அவருடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெருதுளியாய் விழுந்தது. அவ்வளவாய் ஆமென் he was going through a emotional suffering. praise God. hallelujah. amen. praise the Lord. பாருங்க 2 கொரிந்தியர் ஆமென் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். ஆமென். அவருக்கு பாவம்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆமென். he did not know sin. he knew no sin. he did no sin. he had no sin. ஆமென். பாவம் என்பதே என்னவென்று தெரியாதவர் மனு குலத்தினுடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தன் மேலே உணரத் தொடங்கினார். துயரங்களையும் உணரத் தொடங்கினார். அதனால தான் அந்த வியாகுலம். ஆமென். இட்ஸ் emotional suffering. ஆமென். ஆமென். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 15 30 31 32 எல்லாம் நீங்க பார்க்கிற பொழுது ஜனங்கள் அவரை தூஷித்தார்கள். ஆமென். பார்க்கிறோம் அவர்களை பரியாசம் பண்ணினார்கள், அவரை நிந்தித்தார்கள். ஹalleluya. பரியாசம் ஆமென் நிந்தை தூஷிப்பு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். எல்லாம் சொல்றாங்க நீ தேவன் சொன்னியே, நீ தேவன்னா நீ சிலுவையில இருந்து இறங்கி வான்னு சொல்றாங்க. சில கண்ணை கட்டி அடிச்சு ஆமென் கண்ணத்துல இருந்து உன்னை அடிக்கிறவன் யாருன்னு சொல்லு, தீர்க்கதரிசன உரைச்சிய உரை அப்படின்றாங்க. இப்படிப்பட்டதான ஒரு இமோஷனல் சஃபரிங் வழியாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சென்றார். ஹalleluya. ஆமென். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 53ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் அவரை நொறுக்க சித்தமாய் இருந்தார். praise God. பாருங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான காரியம் என்ன தெரியுமா? 12 பேரை ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. அதுல 12 பேரு ஆமென் இந்த ஆண்டவர் சிலுவையின் போகிற அந்த பாதையில praise the Lord ஒருவன் அவரோடு கூட இருந்தவன் அவரை காட்டி கொடுத்தான். ஆமென். யூதாஸ் அவரை காட்டி கொடுத்தான். ஆமென். பேதுரு அவரோடு கூட இருந்தவன் praise the Lord. அந்த 3 நபர்கள் ஆண்டவரோடு கூட எப்பொழுது இருப்பாங்க, இந்த க்ளோசஸ்ட் சர்க்கிள்ல இருக்கிறவன் அவர் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கி விட்டான். ஆமென். one of his favorite ஆமென் disowned him. ஆமென். praise the Lord. hallelujah. அங்க பார்க்கிறோம் அவரை மறுதலிக்கிறதை பார்க்கிறோம். praise God. ஆமென். அது மாத்திரம் இல்ல எல்லாரும் அபாண்டன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாரும் துண்டை காணோம் துணியை காணோம்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டாங்க. ஆமென். ஒருவரும் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கவில்லை. praise the Lord. It was an emotional suffering. பாருங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆமென் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய பிள்ளைங்க ஆமென் ஸ்தோத்திரம் நம்மோடு கூட இருப்பாங்க என்று சொல்லி நம்பினவர்கள் நம்மை விட்டு போகிற பொழுது எப்படி இருக்கும்? ஆமென். அது இயேசுப்பாவுக்கு நன்றாய் தெரியும். hallelujah. emotional suffering. இரண்டாவது பார்க்கிறோம் it was a physical suffering. சரீர பிரகாரமான பாடுகள். ஆமென். மார்க் 15ஆம் அதிகாரத்துல நாங்க பார்க்கிறோம். இப்போ வியாழக்கிழமை நைட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆமென். இப்போ அவரை கொண்டு போறாங்க. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா தூக்கங்கிறதே ஒரு துளி கூட கிடையாது. he didn't have sleep at all. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தூக்கம் எவ்வளவு முக்கியம், தூங்கலைன்னா எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமென். பலமுறை தூக்கம் ஒரு நாள் தூக்கம் இல்லாததுனால நான் எப்படி வளரனேனுங்கிறத உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். அதே போல பிரைஸ் தி லார்ட் என்னுடைய காலேஜ் என்னோட ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு பையன் அவன் ரொம்ப நல்லா படிப்பான். படிப்பதற்காக ஆமென் தூங்காம படிச்சுட்டே இருந்தான். கரெக்டா எக்ஸாம் டைம்ல மயங்கி கீழே விழுந்தான். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க தூக்கம் இல்லைன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தூக்கம் இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். இங்க பார்க்கிறோம் அவரை 1 மணிலிருந்து பார்க்கிறோம் ஒரு 6 தடவை அவரை ஸ்தோத்திரம் விசாரிக்கிறாங்க. நியாயம் விசாரிக்கிறதை பார்க்கிறோம். they are investigating Christ amen our Lord for 6 times. amen. முதலாவது பார்க்கிறோம் அண்ணா அவரை விசாரிக்கிறார். இரண்டாவது காய்பா அவரை விசாரிக்கிறார். மூணாவது பார்க்கிறோம் அந்த விசாரணை குழு இந்த கவுன்சில் ஆமென் அவர்கள் அவரை விசாரிக்கிறாங்க. அடுத்து பிலாத்து அவரை விசாரிக்கிறார். அப்புறம் என்ன சொல்றார்? ஏரோதுட்டு அனுப்புறார். ஏரோது விசாரிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆமென் பிலாத்து விசாரிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஏறக்குறைய ஒரு 6 முறை. அப்புறம் அங்க இங்க ஆமென் இத்தனை ஆமென்
பாருங்க, உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, அவர் யாரு? அவரு எங்க இருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறாரு? ஆமென். ஆமென், அவர் எப்படிப்பட்டவரு? ஆமென். இத்தனை மனுஷங்க, ஆமென், நாசியில சுவாசம் உள்ள மனுஷங்க இப்படி கேவலமாய், ஆமென், ஸ்தோத்திரம், அவரை ஸ்தோத்திரம் பரியாசம் பண்ணி அவரை நியாயம் விசாரிக்கிற பொழுது அவர் சத்தமிடாமல் அப்படியே அமைதியா இருந்தார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. தூக்கம் இல்ல ஒரு பக்கம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். அது மாத்திரம் இல்ல, மத்தேயு 15:15ல பார்க்கிறோம். ஆமென். அவர் என்ன செய்றாங்க? அவரை விப் பண்றாங்க, அவரை ஃப்ளாக் பண்ணுறாங்க. ஆமென். சாட்டையை எடுத்து, அந்த சாட்டையெல்லாம் சும்மா சாதாரணமான சட்டை. எத்தனை பேர் பெல்ட்ல அடி வாங்கியிருக்கீங்க உங்க அப்பா அம்மாட்ட? ஆமென். யாரும் சொல்லாதீங்க. பிரைஸ் காட். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு சாட்டையில அடிக்கிறது போல. அது எப்படி அப்படின்னா, ஸ்தோத்திரம், அது ஆணிகள் இருக்கக்கூடிய, பீங்காக்கள் இருக்கக்கூடிய, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், கூர்மையான, ஆமென், ஒரு ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடியது. எப்படின்னா, ஒரு ஒரு ஆமென், ஒரு மரத்துல கட்டுகிறத போல கட்டிடுவாங்களா. 2 சேவகர்கள் நிப்பாங்களாம். ஒரு பக்கம் ஒருத்தன் லெஃப்ட்ல, ஒருத்தன் ஒருத்தன் ரைட்ல ஒருத்தன். ஆமென். 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி அடிப்பாங்க. அடிக்கிற பொழுது எப்படின்னா சதை அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு வரும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. பாருங்க, பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட்ல நீங்க பார்க்கறதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பிரைஸ் காட். அவ்வளவாய் அவர் சரீரத்திலே பாடுகளை அவர் சுமந்தார். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆண்டவருக்கு தான் இந்த பாடுகள். இந்த 2 பக்கம் 2 கல்லர்கள் அழிக்கப்பட்டாங்க பாருங்க. அவங்கள பார்க்கிற பொழுது அவங்க தங்க பண்ண காரியங்களுக்கு தண்டனை அனுபவிச்சாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆமென் வதைகள் இல்லை. ஆமென். இவர்கள் இந்த மாதிரி பாதையின் வழியாக இவர்கள் செல்லவில்லை. அவர்களுக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள் உண்மைதான். ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட பாதைகள் அவர்களுக்கு இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். நன்றாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். இங்கே பார்க்கும் இதெல்லாம் எதற்காக? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, பிரைஸ் தி லார்ட். இப்படிப்பட்ட ஒரு அடிகள், அத வசனம் சொல்லுது. சங்கீதம் 129:3 பார்க்கிறோம். அவருடைய முதுகு, அவருடைய சரீரம் உளப்பட்ட நிலம் போலானது. ஹalleluya. ஓ பிரைஸ் காட். ஆமென். உளப்பட்ட நிலம் போல அவருடைய உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஸ்தோத்திரம், அப்படியே உளப்பட்ட நிலம் போல. விவரிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு. ஆமென். பாருங்க, plowman have plowed my back அப்படின்றாங்க. எப்படிலாம் plowman எப்படி plow பண்ணுவாங்க, அத போல they made their furrows long. hallelujah. படைசாலையை நீளமாக்கினார்கள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். praise god. இதெல்லாம் ஒரு physical suffering. அது மாத்திரம் இல்லங்க. praise god. மத்தேயு 27:23, மார்க் 15:17 ரொம்ப கொடுமையான காரியம் என்ன தெரியுமா? ஆமென். முள்முடி இருக்கு பாருங்க. இந்த முள் வந்து சாதாரண முள் கிடையாது. ஆமென். இது விஷமுள்ள ஒரு முள். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடுமையான ஒரு கூர்மையான ஒரு முள்ளா இருந்தது. ஆமென். அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா இருக்குமா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படிப்பட்ட ஒரு முள்ளை எடுத்து அவர் மேல வச்சது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு கோலை எடுத்து தலையில அடிச்சு உள்ள இறக்கினார்கள். ஹல்லேலூயா. அந்த ஆணிய, அந்த கூர்மையான அந்த பற்களுடைய, அந்த கூர்மையான அந்த ஆணியுடைய அந்த முள் முடியை அடிச்சு இறக்கினாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஓ ஹல்லேலூயா. இதுதான் அவர் பட்ட பாடு. பிரைஸ் தி லார்ட். முள் எதை குறிக்கிறது? சாபம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆதியாகமத்துல பார்க்கிறோம், சாபத்தை குறிக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கண்ணை கட்டி யார் அடிச்சான்னு கேக்குறாங்க பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப இது எப்படி தெரியுமா? ஆமென். கண்ணை கட்டி அடிச்சு, குத்தி, ஆமென், துப்பி, ஆமென், எல்லாமே பண்ணாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். ஒரு பாடல் இருக்கும், கன்னத்தில் அவர் ஓங்கி அறைய சின்ன பிள்ளை போல் ஏங்கி நின்றார். யோசிச்சு பாருங்க, யாருங்க அவரு? ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். எவ்வளவு பெரியவருங்க அவரு. அவர் சின்ன பிள்ளை போல ஏங்கி நின்றார்னா யாருக்காக? உங்களுக்காகவும் எனக்காக. பிசிக்கல் சஃபரிங். ஓ ராகமானாதே. ஆமென். பாருங்க, 9 மணிக்கு சிலுவையில போய் கொண்டு போறாங்க. 9 மணில இருந்து 3 மணி வரைக்கும் பாடுகள். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த 9 மணில சிலுவையில அரைஞ்சிட்டாங்க. வந்தவங்க போனவங்க, இந்த பார்சல் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அவங்கள வந்தவங்க போனவங்க எல்லாம் வந்து இகழ்ந்துட்டு அவரை, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், அவரை இது பண்ணிட்டு போறாங்க, சபிச்சிட்டு போறாங்க. ஆமென். பிசிக்கல் சஃபரிங். பிரைஸ் காட். ஒரு 3 காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இது அப்புறம் நான் சொல்றேன். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த ஊண்ட்லாம் எப்படிப்பட்ட ஊண்டு அவருக்கு இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சீக்கிரமா பார்ப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இப்பொழுது பார்க்கிற பொழுது எப்படிப்பட்ட காயங்கள், சரீரத்துல காயங்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம், ஆமென், 9 மணில இருந்து 3 மணி வரைக்கும், ஆஃப்டர்நூன்ல 6 மணி நேரம். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்பொழுது 12 மணில இருந்து, ஆமென், இந்த 12 மணில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 மணி வரைக்கும் அவர் எதுவுமே பேசல. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு வார்த்தையும் பேசல. ஏன்னா அந்தகாரம். பிரைஸ் காட். ஆமென். மூன்றாவது ஒரு சஃபரிங் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, என்ன சஃபரிங்? ஸ்பிரிச்சுவல் சஃபரிங். ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு பாடு.
என்ன அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம், நான் ஏற்கனவே இங்க சொன்னது போல ஒரு முழு அந்தகாரம், ஒரு சின்ன அந்த இடத்துல மாத்திரம் இல்ல, முழு உலகத்திலும் இட் வாஸ் டார்க். ஆமென். இது ஒரு முழு அந்தகாரம் நிறைந்தது. ஏன்னா ஆமென், உங்களுடைய பாவத்தை மாத்திரம் இல்ல, முழு உலகத்தின் பாவம். ஆமென். நான் ஏற்கனவே செஞ்சது, இப்ப செய்யறது, ஆமா இனிமே செய்ய போறது, நீங்க செஞ்சது, செய்யறது, செய்ய போறது, இப்படி உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, ஆதாம் வரைக்கும் என்ன பாவம் இருக்கு, இனிமே யாரெல்லாம் பிறக்க போறானோ அவனுடைய பாவத்தை எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் மேல சுமத்தப்பட்டது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால தான் he was going through a spiritual suffering. அப்பதான் சொல்றாரு, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், my God, why have you forsaken me? Praise the Lord. அவருக்கு இதனால் அது ஆமென், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சஃபரிங் எதனாலே வந்தது என்றால், ஆமென், யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்றாரு, ஆமென், பிதாவும் அவரும் ஒன்றாம் இருந்தாங்க. ஆமென், இந்த திரியேக தெய்வத்துடைய யூனிட்டியை, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், ஒரு ஆமென், அது பலன், ஆமென், இட்டர்னிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட்டி. பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த யூனிட்டி for a moment, oh, he was rejected. Hallelujah. For a moment he was rejected. பாருங்க, பிதாவுடைய மடியில செல்ல பிள்ளையா இருந்தான்னு சொல்றாரு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஓ, அவர் பெரிய தெய்வம், பிதாவோடு கூட ஐக்கியத்தை ஒரு நிமிடம் கூட இழந்தது இல்லை. ஆனால் உங்களுடைய பாவமும் என்னுடைய பாவமும் உலக லோகத்தின் பாவம் அவர் மேலே வருகிற பொழுது, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், அவர் பிதாவோடு கூட இருக்கிற உறவை ஒரு நிமிடம், ஆமென், ஒரு மோமெண்ட் அவர் இழந்து போனார். பிரைஸ் தி லார்ட். பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் வசனம் போட்டிருக்கு, தாகமா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஆமென். தாகமா இருக்கிறேங்கிற வார்த்தையை பல முறையான பல வியாக்கியானங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம். சிலர் சொல்லுவாங்க இது ஆத்தும தாகம், உண்மைதான். ஆனாலும் இது சரீர தியாகம். ஆமென், சரீரத்தில் வருகிற தாகம். ஆமென். இதை உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா, பிரைஸ் தி லார்ட், லாசரு, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், லாசரு ஐஸ்வர்யவான் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஆமென். நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அங்கே பார்க்கிறோம், இந்த லாசரு அவன் ஆபிரகாமின் மடியிலே தேற்றப்படுகிறான். இந்த ஐஸ்வர்யவான் அவன் பாதாளத்துல இருக்கிறான். அவன் ஆமென், ஸ்தோத்திரம், he is in the place of ஸ்தோத்திரம், ஓ ஹalleluya, ஒரு டார்மெண்ட். ஆமென், அந்த இடத்துல அவன் இருக்கிறான். அப்போ இருக்கிறப்போ ஆமென், அவன் கேட்கிறான், என்ன கேட்கிறானா, ஆமென், அந்த லாசருடைய கையினால எனக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறான். he was thirsty. hallelujah. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? praise the Lord. God Jesus, amen, our Lord Jesus, he tasted hell for you and me. முழு நரகத்தையும் அவர் நமக்காக ருசி பார்த்தார். hallelujah. he tasted death for you and me. முழு அந்தகாரத்தையும் இருளின் வல்லமையையும் அவர் ருசி பார்த்தார். praise the Lord. amen. இதுதான் spiritual suffering. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஜெபம் பண்றப்ப சொன்னார் பாருங்க, ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் என்று சொல்லி. அவர் இதுக்கு சிலுவை பாடுகளை குறித்து அவர் பயப்படவில்லை. அது என்ன தெரியுமா? he cannot imagine, ஆமென், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய unshakable unbroken relationship, ஒரு நிமிஷம் பிதாவோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு துண்டிக்கப்படும் பாருங்க, அதுதான் அவருக்கு பெரிய விஷயமா இருந்தது. hallelujah, praise God, amen. அவர் உங்களுக்காக எனக்காக he also took the spiritual suffering. praise God. பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம், சின்ன ஒரு பல்லு வலி வந்துட்டாலும் சின்ன தலைவலி வந்துட்டாலும் சொல்லுவோம், I am in an excruciating pain. excruciating painனா என்ன? ஆமென், அவுட் ஆஃப் கிராஸ், சிலுவையில தொங்குகிறது போல அதுல ஆமென் இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆமென் அந்த அப்படிப்பட்ட காயங்கள்ல இருந்து ஒரு வேதனை வருகிறது போல சொல்றோம் எக்ஸ்க்ரூசியேட்டிங். அதெல்லாம் ஆமென், இது ஆண்டவர் நமக்காக சகித்தது பெரிய காரியம். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். அதை வர்ணிக்கவே முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட். சொல்லுங்க, நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டிய இடத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். பிரைஸ் காட், ஹல்லேலூயா. என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? பாருங்க, it was a cry, it was the cry of dereliction அப்படினு சொல்வாங்க. it was a cry of dereliction. amen. ஏன் தெரியுமா? he was rejected so that you and I might be accepted in the beloved of God. hallelujah, amen. பாருங்க, அவர் தேவனேன்னு கூப்பிடுறதுனால இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிட முடியும். hallelujah, praise God. oh rafana ketere, I feel the anointing. praise God. பாருங்க, அவர் நமக்காக, it was the cross is the symbol and the emblem of God's suffering, and praise God, and the sacrifice of Jesus Christ. amen. மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். பாருங்க, பெயின் கில்லர் கூட கொடுத்தாங்க, ஆனா அவர் அதை ஏற்கவில்லை. முழுமையாய் நமக்காக பாடுகளை அவர் சகித்தார். மூன்றாம் காரியத்தை பார்க்கிறோம். the cross is the symbol or the emblem of victory.
ஒரு வெற்றியின் சின்னமாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், டெக்லஸ்டாய், ஆமென், இட் இஸ் finished அப்படினு சொல்றார். முடிந்தது அப்படின்றார். ஆமென். நல்லா கவனிங்க, அவர் I am finished ன்னு சொல்லல, it is finished. என்ன முடிச்சிட்டாங்க, என்ன காலி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லல. ஆமென், it is finished. hallelujah, praise God. பாருங்க, வேதாகமத்தில் 2 முறை முடிந்தது என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். முதலாவது பார்க்கிற பொழுது ஆதியாகமத்தில் ஆமென் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவர் ஆமென் சிருஷ்டிப்பின் கிரியையை அவர் செய்து முடித்து முடிந்தது அப்படின்றார். ஆமென். First one, I mean, he finished the work of the creation. இந்த சிருஷ்டிப்பின் கிரியையை ஆண்டவர் முடித்தார். பார்க்கிறோம், அவர் செஞ்சதெல்லாம் சூப்பரா தான் இருந்துச்சு, எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஆனால் அது பழுதுபட்டது. ஆமென். ஆதாம் ஏவாளினாலே கீழ்ப்படியாமையினாலே ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அது பழுதுபட்டு போய் இருந்தது. அதை சரிப்படுத்துவதற்காக ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அதனால தான் இந்த பாவத்தில் இருந்து நம்ம மேற்கொள்ளும்படி, இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம மேற்கொள்ளும்படி அவர் தாமே இறங்கி வந்து நமக்காக நம்முடைய வேதனையை, நம்முடைய பிரச்சனை என்னங்கிறத அறிஞ்சு நம்முடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுத்து தான் சொல்றாரு, இட் இஸ் finished. ஆமென். நான் வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றினேன். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் 4ஆம் வசனத்தில் சொல்றார், எனக்கு நியமித்த கிரியையை நான் செய்து முடித்தேன். ஹalleluya. அரைகுறையா முடிச்சேன் இல்ல, வந்தவங்க சரியா எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சேன். ஹalleluya, praise God. ஆமென். பாருங்க, ஒரு மனுஷன் அமெரிக்கால பார்க்கிற பொழுது ஒரு கார் ஒன்று ரிப்பேர் ஆயிட்டான். ரிப்பேர் ஆன உடனே அந்த அவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. இது யாருமே இல்லாத ஒரு இடம், அது கொஞ்சம் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ அந்த இடத்திற்கு அந்த வழியா இன்னொருவர் அவர் வந்தாராம். அந்த கார்ல வந்தவர் திடீர்னு அந்த இடத்துல அந்த கார் ரிப்பேரா இருக்கிறத பார்த்து இறங்கி, சூட்டு நல்லா போட்டிருந்தவர், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தவர் இறங்கி வந்து அவர் சொன்னாரா, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டார். என்னன்னு தெரியல, இதான் பிரச்சனை, என்னன்னு தெரியல, இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், ஒண்ணுமே நடக்கல. அவர் வந்தாரா, வந்து அதை பார்த்து எங்கெங்கயோ எங்க டச் பண்ணணுமோ டச் பண்ணி ஏதோ பண்ணாரா. 5 நிமிஷத்துல காரை ரெடி பண்ணிட்டார். அப்போ கேட்டாங்களா, என்ன சார், நானும் பல மணி நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஆமென் ஸ்தோத்திரம், எனக்கு ஒண்ணுமே நடக்கலான்னு நீங்க வந்தீங்க 5 நிமிஷத்துல சரி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் சொன்னாரா, இந்த கார் பேர் என்ன, இந்த கார் பேர் ஃபோர்ட். நான் என் பேர் என்ன தெரியுமா, ஹென்ரி ஃபோர்ட். ஆமென். இந்த காரை உருவாக்கினவனே நான் தான். ஆமென். அதனால இந்த காருக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். பிரைஸ் காட். அதனால தான் பிரைஸ் லார்ட், நீங்களும் நானும் இங்க இருக்கிறோம். உங்களை அவருடைய சாயலிலே உருவாக்கினவர் அவர்தான். அவர் உருவாக்கினதினாலே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது அவருக்கு தெரியும். பிரைஸ் லார்ட். அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுவதற்காக தான் ஆண்டவர் பூமியில இறங்கி வந்தார். ஹalleluya. வந்தாரு, ஆமென், தன்னையே தந்தாரு ஆண்டவர். பிரைஸ் லார்ட். நம்ம மேல வரக்கூடிய தண்டனையை, பாவங்களை எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டாரு. ஆமென். முடிச்சார். ஆமென். பிரைஸ் அல்லாஹ். சத்ருவின் கிரியை அழித்து போட்டார். ஆமென். பிரைஸ் அல்லாஹ். பார்க்கிறோம் என்னென்னலாம் ஆண்டவர் செஞ்சு முடிச்சாருன்னு பார்க்கிறோம். பிரைஸ் காட். பார்க்கிறோம் விக்டரி ஓவர் சின், பாவத்தின் மேலே ஒரு வெற்றி. ஆமென். விக்டரி ஓவர் சேட்டன், பிசாசின் மேலே வெற்றி. வசனம் போட்டிருக்கு 1 யோவான் 3:8, பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படியே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். ஆமென். கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14-15 பார்க்கிறோம், நமக்கு இடையா இருந்ததான, கையெழுத்தா இருந்தது எல்லாத்தையும் குலைச்சு, ஆமென், அவனுடைய பிசாசுடைய துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி போட்டு, ஆமென், அவைகளை சிலுவையிலே ஆணி அடித்து ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்தார். ஆமென். டேக்கிங் இட் அவே, நெயிலிங் இட் டு தி கிராஸ். ஆமென். ஆண்டவர் வெற்றி பட்டார். ஆமென். ஆமென். வசனம் போட்டிருக்கு ரெவலேஷன் 12:11 வாசிக்கிற பொழுது, ஆமென், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே அவனை ஜெயித்தார்கள். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பிசாசை ஆண்டவர் ஜெயித்தார். ஆமென். எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் பிரைஸ் தி லார்ட் பிசாசையும் அவனுடைய மரணத்தின் வல்லமைகளையும் ஆண்டவர் முறித்து போட்டார். பிரைஸ் காட். மூணாவது விக்டரி ஓவர் செப்பரேஷன், ஒரு பிரிவு. பரலோகத்திற்கும் பூலோகத்திற்கும் ஒரு பிரிவு, தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் ஒரு பிரிவு. இந்த பிரிவை சரி பண்ணுவதற்காக தேவன் வருகிறார். பாருங்க, ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 59:2 வாசிக்கிறோம், நமக்கும் தேவனுக்கும் பிரிவினையை உண்டாக்குற காரியம் என்ன? நம்முடைய அக்கிரமம், நம்முடைய பாவம். ஆமென் ஸ்தோத்திரம். அதனால தான் அந்த பிரிவினையை மாற்றும்படி இயேசு கிறிஸ்து அந்த பிரிவினையை மாற்றி நம்மை பிதாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கினார். அவருடைய ரத்தம் நம்மை பிதாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கினது. பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா யோபு புலம்புறார். 9:33 வாசிக்கிறோம். யோபு 9:33, எனக்கு ஒரு மத்தியஸ்தர் இருந்தால் நலமா இருக்கும். உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு மத்தியஸ்தர் இருக்கிறார். ஹalleluya. இன்றைக்கு நீங்க ஸ்தோத்திரம், ஆமென், யாரையும் சொல்லி ஒரு மனுஷனை முன்பாக வைத்து எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தியஸ்தராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. Praise the Lord.
ஆமென். பார்க்கிறோம் அவர் மனுஷனுக்கும் ஆமென் ஹalleluya தேவனுக்கும் ஒரு bridge-ஆ இருக்கிறார். ஆமென். He is the one who bridges the gap between the ஆமென் God and the man. And he also bridges the gap between man and the man. Amen. Praise the Lord. இங்க கிரேக்கர் யூதர் ஆமென் கருப்பு வெள்ளை ஆமென் yellow எல்லாம் பிரிஞ்சு இருக்கிறத ஒன்னு சேர்ப்பதற்கு அவர் வந்திருக்கிறார். Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. இந்த சிலுவை இட்ஸ் a symbol of reconciliation. ஆண்டவர் நம்மை ஒன்று சேர்த்திருக்கார். செப்பரேஷன் இல்ல அப்போ. What you and I have to do now. என்ன செய்யணும்? Praise the Lord. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். Are you ready? Praise God. சில நிமிடங்களில் நான் முடிக்க போகிறேன். Praise God. ஆமென். வாசிப்போம். இதுதான் என்னுடைய முக்கியமான காரியம். சிலுவையும் தெய்வீக ஒரு பரிமாற்றம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆமென். The cross, the symbol and the emblem of loveங்கறத பார்த்தோம். The cross is the symbol and the emblem of God's suffering. Amen. And his sacrifice. We saw, amen, cross is the symbol and the emblem of victory அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இப்போதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை தருது. Praise the Lord. அது எப்படி எனக்கு அது ஸ்தோத்திரம் என்னோடு கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்து இருக்கிறது என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஆமென். ஆமென். இப்போதான் பாருங்க அந்த சிலுவையும் தெய்வீக பரிமாற்றமும். ஆமென். The cross and the divine exchange. ஆமென். இதுதான் உங்களுக்கு எனக்கும் நல்ல அறிவு வேண்டும். இதை குறித்ததான ஒரு ஆமென் ஒரு வெளிப்பாடு வேண்டும். Praise the Lord. இந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா சிலுவையை குறித்து பவுலை போல நீங்களும் நானும் மேன்மை பாராட்ட ஆரம்பித்து விடுவோம். ஆமென். எதையும் விட்டு தள்ள ஒதுக்க ஆமென் சிலுவையை மாற்றோம். அவருடைய இந்த சிலுவையின் உபதேசத்தை மாற்றோம். ஆமென். ஆமென் போஸ்ட் பண்ண க்ளோரி பண்ண நம்மால அப்பதான் முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த வெளிப்பாடு ஒரு 6 காரியத்தை மாத்திரம் டக்குன்னு சொல்ல போறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். சீக்கிரமா என்னோடு கூட நீங்கள் ஆமென் உங்கள் சிந்தையை வைக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன். 2 கொரிந்தியரின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். 2 கொரிந்தியர் 5:21 வாசிங்க. ஏசாயா 53:6 வாசிங்க. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். ஆமென். முதலாவது நம்முடைய பாவத்தை அவர் எடுத்துட்டு அவருடைய நீதியை நமக்கு தந்துட்டார். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் பாருங்க. பாருங்க யாராவது நம்ம கிட்ட இருந்து கெட்ட காரியத்தை எடுத்துட்டு அவங்களுடைய நல்ல காரியத்தை கொடுப்பாங்களா? யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய பாவத்தை அக்கிரமத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நீதி அவருடைய ரட்சிப்பை அவருடைய மகிமையை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல he knew no sin, he did no sin, he had no sin. அவர் பிறந்தது பரிசுத்தம், வாழ்ந்தது பரிசுத்தம். ஆமென். அவர் மரிக்கும் பொழுதும் பரிசுத்தம் தான். ஆமென். பரிசுத்தத்தின் தெய்வம். அவர் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு ஆமென் அவருடைய நீதியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. முதலாவது ஒரு பரிமாற்றம் நடந்திருக்கு. என்ன பரிமாற்றம்? ஆமென் சொல்லுங்க. என்ன பரிமாற்றம் நடந்திருக்கிறது? ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய பாவத்தை அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நீதியை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் காட். ஆமென். பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். முதலாவது வார்த்தையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆமென். மன்னிப்பு. ஆமென். ஃபாதர் forgive them அப்படின்னு சொல்றார். மன்னிப்பு எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. இன்னைக்கு வாசிக்கிறோம். இது வாசிப்போம். ஆமென். 1 ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 3:22 வாசிங்க. ரோமர் 3:22. அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே. விசுவாசிக்கிற எவருக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும், வித்தியாசமே இல்லை. ஆமென். விசுவாசிக்கிற எல்லார் மேலும் பலிக்குங்க. நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்து வந்தாலும் சரி, நீங்க விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் மேல இந்த காரியங்கள் உங்கள் மேல வந்து இறங்கும். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களுடைய பாவத்தை அவர் சுமந்தார். அவருடைய நீதி உங்க மேல இருக்கு. நீங்க எல்லாம் நீதிமான். நீங்க எல்லாம் யாரு சொல்லுங்க? நீதிமான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆண்டவர் நம்மை ஜஸ்டிஃபைட் பண்ணிட்டார். as if we had never sinned, as if we had never ever done any sin. ஆமென். நம்முடைய பாவமே செய்யாதது போல நம்மை நீதிகரித்து இருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய காரியம் பாருங்க. பிரைஸ் காட். முதலாவது சொன்னேன் நாம் நீதிமான்களாகும்படி இயேசு பாவமானார். இரண்டாவது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்க்கிறோம். ஐசையா சாப்டர் 53 verse 5. அதோட லேட்டர் பார்ட் வாசிங்க. ஏசாயா 53:5. ஏசாயா 53:5. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். By his stripes we are healed. பாருங்க, நம்முடைய பலவீனத்தை நம்முடைய வியாதிகளை அவர் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அவருடைய சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, நம்முடைய வியாதியை சுகவீனத்தை பலவீனத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சுகத்தை ஆரோக்கியத்தை அவருடைய பலனை நமக்கு தந்திருக்கிறார்.
ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 16 17 வாசிக்கிறோம். ஆமென். வாசிங்க. மத்தேயு 8 16 17. அஸ்தமான போது பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர் அந்த ஆவிகளை தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி பிணியாளிகளை எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார். ஆமென். அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. Amen. He himself took our infirmities and bore our sickness. Amen. சரீரத்துல வரக்கூடிய பலவீனங்கள், ஆமென், ஸ்தோத்திரம், வியாதிகள், அதை ஆண்டவர் சுமந்து கொண்டார். Praise God. அதைத்தான் 1 பேதுரு 2:24 வாசிக்கிறோம். Praise the Lord. ஆமென். ஆண்டவர் உங்களுடைய சுகவீனத்தை, நமக்கு வரக்கூடிய பலவீனத்தை அவர் தம்மேல ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சுகத்தை, அவருடைய பலத்தை, ஆமென், அவருடைய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார், ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். ஆமென். இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய காரியத்தை நீங்க சுமந்து கொண்டீங்களே, நான் சுமக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதனாலதான் ஃபாதர் பாடுறாரு, இயேசு சுமந்து கொண்டாரே, நான் சுமக்க தேவையில்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவர் உங்களுக்காய் சுமந்ததை நீங்க சுமக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ஆண்டவர் இடத்துல ஒரு குஷ்டரோகி வந்தான். ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டார், ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமான என்ன சுத்தமாக்கும் அப்படின்னு கேட்டான். ஆண்டவர், லார்ட் if you are willing lord cleanse me அப்படின்னு சொல்றான். ஆண்டவர் சொல்ல, I am willing அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அவனை சுகமாக்கினார். இன்றைக்கும் he is still willing. உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி அவர் இன்றைக்கும் ஆவலுடையவராய் இருக்கிறார். ஆமென். நம்ம பாட்டு பாடுவோம், 5 கண்ட மக்களுக்காக 5 காயங்கள் ஏற்ற நேசரே அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு பாடுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, இந்த 5 காயங்கள் ஸ்காலர்ஸ் சொல்றாங்க, ஆண்டவர் அவருடைய காயங்கள் எப்படிப்பட்ட காயம் தெரியுமா? ஒரு 5 அதை 5ஆ பிரிக்க முடியும். சீக்கிரமா நான் சொல்றேன். முதலாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிற பொழுது lacerated wound. ஆமென். lacerated wounds. முதலாவது கிழிக்கப்படுகிற காயம். கிழிக்கப்படுகிற காயம். பிரைஸ் தி லார்ட். பார்க்கிற பொழுது அவங்க வாரினால் அடிக்கிற பொழுது, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 39 தடவை அடிக்கிறப்போ அந்த சதை பிச்சுக்கிட்டு வருது பாருங்க, அதான் lacerated wound. ரெண்டாவது பார்க்கிறோம், அதான் நம்ம சாம்ஸ் 129:3 நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டாவது ஊண்டு எப்படிப்பட்ட ஊண்டு அப்படின்னா, ஆமென், ரெண்டாவது ஊண்டு எப்படிப்பட்ட ஊண்டு அப்படின்னா, ஹalleluya, பெனிட்ரேட்டிங் wound, ஊடுருவி செல்லக்கூடிய ஒரு காயம். அவரோட தலையில என்ன செய்யறாங்க? முள்முடிய வைக்கிறாங்க. அது என்ன செய்கிறது? உள்ள பாய்கிறது. அதை வேற கோலை வச்சு வேற அடிக்க வேற செய்யறான். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படிப்பட்ட ஒரு காயம். ஆமென். முதலாவது இன்னொரு காயம் சொல்றேன். இன்னொன்னு என்னன்னா கன்டியூஸ்ட் wound. சொல்லுங்க, கன்டியூஸ்ட் wound அப்படின்னா wound produced by a blunt instrument, blow by a rod. ஒரு கட்டை எடுத்து, உருட்டு கட்டை வச்சு அடிச்சோன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படியே வீங்கிரும். அப்படியே ஆமென், கொழுக்கட்டை மாதிரி வீங்கிரும். ஆமென், பார்த்துருக்கீங்களா? அது போல அடி, சமடி எல்லாம் வீங்கி இருக்கு. ஹalleluya. அதுதான் பார்க்கிறோம் கன்டியூஸ்ட் wound. இன்னொரு wound பார்க்கிறோம். ஆமென், என்னன்னா perforating wound. perforating wound. அதுவும் பிரைஸ் தி லார்ட், ஒரு ஆழமான ஒரு காரியத்தை வச்சு நம்ம இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணா, ஒரு ஊடுருவி செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஆழமாய் காயத்தை உண்டு பண்ணுகிற ஒரு காயம். இன்னொன்னு பார்க்கிறோம், ஜான் சாப்டர் 19:34. இன்னொரு wound என்னன்னா இன்சைஸ்ட் wound. ஈட்டியை உள்ள விட்டு என்ன செய்யறாங்க? அவங்க அவர் செக் பண்றாங்க. அப்ப பார்க்கிறோம் ரத்தமும் தண்ணீரும் என்ன செய்கிறது? ஓடி வருகிறது. இன்சைஸ்ட் wound. இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா? உங்களுடைய சுகத்துக்காக தாங்க. ஆமென். நீங்க சுகவீனமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லை. நீங்க பலவீனத்தோடு இருக்கிறது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஊண்ட ஆண்டவர் பண்ணியிருக்கிறார். அவருடைய தழும்புகளினால் நீங்கள் குணமாகிறீர்கள். By his stripes you are healed. ஆமென். இது காரணம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான், விசுவாசம். ஆமென். ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், எனக்கு சுகம் தாங்கன்னு கேளுங்க. கர்த்தர் நமக்கு சுகத்தை தருகிறவராய் இருக்கிறார். ஆமென். பாத்தீங்கன்னா தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அவரை அப்படியே அந்த கோலத்துல இருக்கிறார். அவருடைய முக ரூபம், அவர் யாருன்னே தெரியல, அடையாளமே இல்லாத அளவுக்கு. ஆமென். ஒரு பக்கம் வீக்கம், இன்னொரு பக்கம் காயம், இன்னொரு பக்கம் அப்படியே ரத்த வெள்ளம். ஆமென். தலையில முள்முடி, கையில ஆணி, கால்ல ஆணி. பிரைஸ் தி லார்ட். இப்படிப்பட்ட காயங்கள் அவர் இருக்கிறார். இது எதற்காக? உங்களுக்காக, எனக்காக. பிரைஸ் தி லார்ட். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. சீக்கிரமா முடிக்க போறேன். வாசிங்க, கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13-14. கலாத்தியர் 3:13-14 வாசிங்க.
மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆ. கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி ம். நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார். ஆமென். போதும், நான் சீக்கிரமா பண்றேன். ஆமென். நம்ம ஆசீர்வாதம் பெறும்படி இயேசு சாபமானார் அப்படின்னா நம்முடைய சாபத்தை அவர் மேல எடுத்துட்டு அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். இதான் ஆண்டவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறார். பாருங்க, ஆமென். சாபம் அப்படின்னு சொல்றப்போ நிறைய சாபம் இருக்கு. நீங்க சாபத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஆமென் உபாகமத்தின் புத்தகம் நீங்க 28ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசிக்கிற பொழுது 15ஆம் வசனத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் வாசிக்கிறப்போ ஒரு மனுஷன் கவுண்ட் பண்ணிருக்கிற ஏறக்குறைய 112 சாபங்கள் இருக்கா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இந்த சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு நமக்காக சுமந்திருக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, பிரைஸ் தி லார்ட். நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சில காரியங்கள் chronic illness, சில chronic illness, hereditary problem. எங்க அப்பாக்கு இருந்துச்சு, எங்க தாத்தாக்கு இருந்துச்சு, எங்க கொள்ளுப்பா தாத்தாக்கு இருந்துச்சு. இட்ஸ் a hereditary problem. அது ஆமென், அது சாபத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது. மிஸ்கேரேஜஸ், அடிக்ஷன், இவைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசு நமக்காக சுமந்திருக்கிறார். அதை நேம் பண்ணிட்டே போகலாம். பிரைஸ் காட். உங்களுடைய சாபத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல முள்ளுங்கிறது சாபத்தின் அடையாளம். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முள் மூடி அவருடைய தலையிலே வைக்கப்பட்டது எதற்கு தெரியுமா? உங்களுடைய தலையிலும் என்னுடைய தலையிலும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் தங்கும்படியாக. அவருடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு, நம்ம ஆசீர்வாதம் போட்டிருக்கு. நீதிமானுடைய சிரசின் மேலே ஆசீர்வாதம் தங்கும், வந்து வந்து போகாது, அப்படியே இறங்கும். பிரைஸ் காட். ஹல்லேலூயா. அது தங்குகிற ஆசீர்வாதமாய் அது இருக்கும். பிரைஸ் காட். நாலாவது பார்க்கிறோம், ஏசாயா எழுதின நிருபம் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 53:4 வாசிங்க. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். ஆமென். பார்க்கிறோம், நம்முடைய துக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சந்தோஷத்தை நமக்கு தரார். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். உலகம் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை போல அல்ல, அவருடைய சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. அவர் அதை தருகிறார். பார்க்கிறோம், லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 22:42-44 ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆமென். ஆண்டவர் வியாகுலப்படுகிறார் அந்த கெத்செமனே தோட்டத்துல. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். நம்முடைய துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் சுமந்தார். ஹல்லேலூயா. அந்த துக்கத்தினுடைய உச்ச கட்டம் தான் அவர் அங்க அனுபவிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய துக்கங்கள் எல்லாம் சுமந்து அவருடைய சந்தோஷத்தை நமக்கு தரார். ஆமென். ஏசாயா 51:11 பார்க்கிறோம், நித்திய மகிழ்ச்சி, சஞ்சலம், தவிப்பு ஓடி போகும். சாரோ ஷேயிங் வில் ஃப்ளீ. ஆமென். ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். யோவான் 16:20 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தை குறித்ததான வாக்குத்தத்தங்கள். ஆமென். நீங்க நம்முடைய துக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சந்தோஷத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆமென். இப்படி நீங்க அப்ப துக்கமா இருக்கலாமா? நீங்க பிரைஸ் காட். கவலையா இருக்கலாமா? ஒரு நாள் மார்ட்டின் லூத்தர் ரொம்ப துக்கத்தோட இருந்தாரா. அவர் கருப்பு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு உட்கார்ந்து இருந்தார் போல. அவரு ரொம்ப துக்கத்துல இருந்திருக்கிறார். அந்த அம்மா வந்திருக்கிறாங்க. வந்துட்டு சொன்னாங்களாம், இயேசு கிறிஸ்து மரித்து போயிட்டாரு, அவர் உயிரோட இல்லை அப்படின்னாரு. அப்ப அவர் சொன்னாங்களா, இல்லையே இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட இருக்கிறார். அப்ப சொன்னாங்களா, இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட இருக்கிறானா, ஏன் உங்க முகம் துக்கமா இருக்கு? ஹல்லேலூயா. நாங்க உங்களுடைய முகம் ஒரு நாள் வாடலா இருக்கக்கூடாது. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார். ஆமென். உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய பாடுகள் ஒரு நாள் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை திருடி போயிடவே கூடாது. பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கக்கூடிய கிருபையை சிலுவையிலிருந்து நம்ம பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். எத்தனை காரியங்கள் வந்தாலும், எத்தனை சவால் வந்தாலும் நின்னு ஆமென் ஆண்டவருடைய கிருபையை அங்கே பார்க்க வேண்டும். பிரைஸ் காட். ஓகே, அடுத்து பார்க்கிறோம். ஆமென். வாசிங்க மத்தேயு 27:46. நாம் மத்தேயு 27:46. ஓகே, போட்ரும். அது வாசிக்கிறோம். அதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல, என் தேவனே தேவனே ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி. ஆமென். God, my God, why have you forsaken me? அதான் சொன்னேன், நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்படி இயேசு அவர் கைவிடப்பட்டார், புறக்கணிக்கப்பட்டார். He was rejected so that you and I could be accepted. Praise the Lord. ஆமென். அடுத்து வாசிப்போம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23:46. நான் முடிக்க போகிறேன். 23:46. பிரதர் கீபோர்ட் வாங்க. 23:46. லூக்கா 23:46. இயேசு, பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் நாவை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு ஜீவன் கொடுக்கும்படி இயேசு மரணத்தை ருசி பார்த்தார். நமக்கு நம்ம மேல வர வேண்டிய மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். என்ன அர்த்தம்? இரண்டாம் மரணமாகிய
அந்த அக்கினி கடல்ல தள்ளப்படுகிற அந்த மரணத்திலிருந்து நீங்களும் நானும் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். பிரைஸ் காட். பாருங்க, ஆண்டுடைய ஜீவன் 2 ஜீவன். ஒன்னு பரிபூரண ஜீவன். நானும் அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அந்த ஜீவன் பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். abundant life. இரண்டாவது பார்க்கிறோம் நித்திய ஜீவன். abundant life அப்படின்னா எல்லாவற்றிலும் பாருங்க, இது வந்துட்டு பெரிய உங்களுக்கு உங்களுடைய பொருளாதாரத்தின் அளவை வைத்தல்ல. ஆமென். எல்லாவற்றிலும் தெய்வத்துடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும். எல்லாவற்றிலும் அவருடைய ஜீவன் பாயணும். உங்க குடும்பத்துல, உங்க பிள்ளைகள்ல பாயணும், உங்களுடைய காரியங்கள்ல பாயணும். பிரைஸ் தி லார்ட். அதுதான் abundant life. பிரைஸ் காட். மனநிலையிலிருந்து சரீரம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு லைஃப், ஜீவன். அத்தனையோ பேரை பார்த்திருக்கிறேன், அவங்க நடமாடும் பிரேதங்கள், உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க, ஆனா நடமாடும் பிரேதங்கள். they didn't have life. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் லைஃப் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். it's an abundant life. இரண்டாவது பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார். நித்திய ஜீவன்கிறது இன்னைக்கு கண்ணை மூடினா கூட அவருடைய மடியில முடிக்க முடியும். மரணம்ங்கிறது நம்ம ஒரு நாளும் பயப்படுத்த முடியாது. மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ண இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தது போல நீங்களும் நானும் ஜெயிக்க முடியும். வசனம் போட்டிருக்கு, அவர் மரணத்தின் அதிகாரியாக பிசாசை என்ன செய்தார்? ஆண்டவர் முறியடித்தார், ஜெயித்தார். எதுவும் உங்களை இது பண்ண முடியாது, எந்த பயமும் உங்களை வைக்க முடியாது. ஆமென். ஏனென்றால் நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இன்னும் நிறைய காரியம் சொல்லிட்டே போலாம். அவர் நம்முடைய தோல்வி அவர் மேல எடுத்துட்டு அவருடைய வெற்றியை நமக்கு தந்துட்டார். ஆமென். நம்முடைய கட்டுகளை அவர் மேல எடுத்துட்டு அவருடைய விடுதலையை நமக்கு தந்துட்டார். நம்முடைய தரித்திரத்தை அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய செழிப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆமென். ஓ, நம்முடைய அவமானம், நிந்தை, இவைகளை அவர் மேல எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு பிரைஸ் தி லார்ட் கனம், மகிமையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார், இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு சொல்றார், இட் இஸ் finished. ஃபினிஷ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? paid in full. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ல, எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி ஹோட்டல் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல, அந்த ஹோட்டல்ல என்ன செய்வாங்க, நீங்க பே பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அந்த கம்பியில போட்டு அடிச்ச உடனே அந்த கம்பிக்குள்ள போயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? paid in full. அதே போல இயேசு கிறிஸ்து ஆணி அடிச்சு, ஆமென், நான் பே பண்ணி முடிச்சிட்டேன், ஃபுல்லா பே பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் finished சொல்லிட்டார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆமென். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவை கட்டினார். பிசாசு, பாவம், அக்கிரமம், கட்டு, நிமிர முடியாத ஆமென் கட்டுகள் எல்லாத்தையும் உடைச்சு போட்டு உங்களை ஆமென் அவருடைய விருட்சங்களாய், ஆமென் அவருடைய சொந்த பிள்ளையாய், அவருடைய பொக்கிஷமாய், அவருடைய வல்லமையாய், அவருடைய கைகளாய், கால்களாய், அவருடைய வெளிச்சமாய் இந்த தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சிலுவையிலே ஆண்டவர் செய்து முடித்ததற்கு அதோட கீழே ஒரு நாளும் நீங்களும் நானும் வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. We shouldn't be living a life below what the Lord has paid, what the Lord has purchased for us on the cross of Calvary. ஆண்டவர் செய்து முடித்ததான காரியத்திற்கு கொஞ்சம் கீழே கூட வாழ்க்கை வாழ்ந்துராதீங்க. Hallelujah. Enjoy. இது ஒரு cross. அதனால தான் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றேன், he is my champion. வெற்றி வேந்தன். ஓ, ராஜாதி ராஜா. அதனால தான் அவரை துதிக்கும் பொழுது, அவரை பேசுகிற பொழுது ஒரு ராஜ்ய கம்பீரம் வருகிறது. ஏன்? அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்காக செய்து முடித்தார். என்னுடைய இடத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. அணுகவே முடியாத தெய்வம், ஒரு மனுஷன் அவர்கிட்ட போக முடியாது. அவர் ரொம்ப பரிசுத்தருங்க. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிற தெய்வம் அவர்கிட்ட நம்ம போக முடியாது. அதனால தான் அவரே நம்மளை தேடி வந்தார். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த தெய்வம் அந்த பரிசுத்தத்தின் மேன்மையை, மகிமையை விட்டு இறங்கி உங்களுக்காக, எனக்காக, உங்களுடைய லெவல்ல, என்னுடைய லெவல்ல இறங்கி வந்தார். ஒரு சின்ன பிள்ளை கிட்ட நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நீங்க குனிஞ்சு அந்த பிள்ளைங்களுடைய லெவலுக்கு நீங்க வரணும். அதே போலதான் ஆண்டவர் குனிஞ்சு நம்முடைய லெவலுக்கு ஆண்டவர் வந்தாரு. சின்ன அதான் அறைய பொழுது சின்ன பிள்ளைய போல ஏங்கி நின்றாரு. ஷாகாபா. எல்லாரும் அப்படியே எழுந்து நிற்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஓ ராகாபா நாதேரே. Thank you Jesus. இந்த சிலுவையை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? How many of you ready to boast in the cross of Jesus Christ? Amen. எத்தனை பேர் இந்த சிலுவையை குறித்து, எனக்கு எதை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட விரும்பலங்க, எனக்கு அவரை குறித்து, அவருடைய சிலுவையை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட விரும்புறேன். பவுல் சொல்றாரு, கொரிந்து பட்டணத்துக்கு வர பொழுது,
ஆமென். நான் எதை குறித்தும் அறிய விரும்பவில்லை. இயேசுவையும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை மாத்திரம்தான் நான் அறியும்படி நான் தீர்மானித்திருந்தேன். ஆமென். எனக்கு மத்த காரியம்லாம் தேவையில்லை. எனக்கு இயேசு, சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு. ரோகோ மானாதாரா பவுல குறித்து தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமென். அவரு நியாய பிரமாணத்தை கை கொண்டதான ஒரு பரிசேயன், வைராக்கியம் உள்ள ஒரு பரிசேயன். பிரைஸ் தி லார்ட். அவனுக்கு தெரியும் மோசேயின் மூலமாய் சீனாய் மலையிலே இந்த நியாயப்பிரமாணம் வந்தது என்று சொல்லி. அதனால தான் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா? ஆண்டவர் அவனை ரட்சித்த உடனே அவர் எங்கேயுமே போகல, அப்போஸ்தலரை பார்க்க போல, வேற எங்கேயும் போல. அவன் எந்த இடத்துல மோசே அந்த கற்பனைகளை நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டானோ அதே இடத்திற்கு, அதே வனாந்தரத்திற்கு ஓடி போய் அங்கே 3 வருஷம் தங்கி இருக்கிறான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹோ ராகா பாபா, அந்த வெளிச்சம் கிடைக்கணும். இப்பதான் புதிய உடன்படிக்கையின் அந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் இந்த பவுலுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. இந்த புதிய உடன்படிக்கை, இந்த புதிய ஜீவ மார்க்கத்திற்கு விரோதமாய் போன அந்த நபரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு, ஹalleluya, இந்த புதிய இந்த உடன்படிக்கையின் சத்தியம், இந்த சிலுவையின் மேன்மை அறிஞ்சு கொள்ளணும். ஹோ ராகாபானா தேரே சந்தன ரகபோரா ரூடயாந்தன ரதியாந்தன ரபலபரா. இரு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. மறுபடியும் சொல்லுங்களா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு ஆசையோடு கூட, ஒரு அன்போடு கூட, அவர் எவ்வளவாய் நமக்காக அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு. அவர் பட்ட பாடுகள் எல்லாம் நமக்காக. உங்களுடைய இடத்துல, என்னுடைய இடத்துல அவர் அணுகவே முடியாத தெய்வம், பரிசுத்த தெய்வம், நமக்காக பலியானாரே. இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. பிரசனம் பிரசனம் தேவ பிரசனம், பிரசனம் பிரசனம் தேவ பிரசனம். எத்தனை பேர் இந்த இரவுல ஒரு தீர்மானத்தோடு கூட இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? இது ரொம்ப உண்மைங்க, சரித்திரங்க. இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர நாயகன். பார்க்கிறோம் அவருடைய காரியங்கள் நீங்க வசனத்துல பார்க்கிற பொழுது, வேதாகமத்துல பார்க்கிற பொழுது அங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் இல்ல. இட்ஸ் a flow of thoughts. ஆமென். praise it's a flow of thoughts. ஆண்டவர் செய்ய நினைத்தது ஆதியிலிருந்தே தெரிஞ்சிருந்தார். அதனால தான் இது ஜீவன் உள்ள புத்தகம், ஜீவன். praise the Lord. அநேகருக்கு பைத்தியமா இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு நாளும் பைத்தியமா மாறிட கூடாது. அநேகருக்கு இது ஹalleluya ஒரு இடரலா இருக்கிறது. என்ன? ஒரு சகோதரன் என்ன ஊழியத்துக்கு கூட்டி போயிருந்தார். அவர் கூட்டிட்டு போறப்ப சொல்றார், பாஸ்டர் இங்க சிலுவையை குறித்து பேசிராதீங்க, ரத்தத்தை குறித்து பேசிராதீங்க, மரணத்தை குறித்து பேசிராதீங்க. ஏன்னா அது இடரல், அவங்க இடறி போயிருவாங்க. ஆனா தெரியல, அதுதான் தேவன் ஞானம், அதுதான் தெய்வத்துடைய வல்லமை. பிரைஸ் எல்லாம் நம்மை பாதுகாக்கிறது அதுதாங்க, நம்மை ரட்சித்தது அதுதாங்க, நம்மை பரலோகத்துல கொண்டு போகிறது அதுதாங்க. ஹalleluya. ஷகபானா தேரேதியா. இயேசுவே பாருங்க, அநேகருக்கு இயேசப்பாவை சொல்ல ஆண்டவரை குறித்து பேசவே வெட்கம். ஏன் தெரியுமா? எப்படி சொல்றது? சிலுவைன்னு சொல்லணும், ரத்தம்னு சொல்லணும், காயம்னு சொல்லணும், பாடுன்னு சொல்லணும். எப்படி சொல்றது? நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கிறோம், நல்ல நிலைமையில இருக்கிறோம், இத போய் இப்படியாவது சொல்ல முடியுமா? ஆனா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்க மேல என் மேல விழுந்த கடமை அதுங்க. நம்முடைய ரட்சகருங்க, நம்முடைய பிதாங்க, அப்பான்னு அதனாலதான் கூப்பிட முடியும். தைரியமா சொல்லுங்க,
தைரியமா சொல்லுங்க, எனக்காக. பாருங்க, கிறிஸ்தவர்களுக்காக மாத்திரம் இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கவில்லை. Christ did not die just for the Christians. வசனம் போட்டிருக்கு, சர்வலோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தெய்வ ஆட்டுக்குட்டி. ஹalleluya. அவர் முழு உலகத்திற்கும் கிருபாதார பலி அவர்தான். ஹalleluya. முழு உலகத்திற்கும், சர்வ லோகத்திற்கும் அவர்தான் கிருபாதார பலி. Jesus is not one of the many ways. பல வழிகள் இருக்கிறது, அதுல இயேசுவும் ஒரு வழி அல்ல. இயேசு தான் வழி, சிலுவை தான் வழி, ரத்தம் தான் வழி, அவருடைய நாமம் தான் வழி. இதை சொல்ல வெட்கப்படாதீங்க. we must boast. இதை குறித்து வைராக்கியமா இருக்க வேண்டும். ஹalleluya. ஓ, அதை குறித்து நம்ம மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். எத்தனை பேர் மேன்மை பாராட்ட ஆயத்தமா இருக்கீங்க? இரு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் மேன்மை பாராட்ட ஆயத்தமா இருக்கேன். நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ஓ, நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். இந்த சிலுவையை குறித்து நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ஆமென். இந்த தெய்வத்தை குறித்து நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ஓ ஹalleluya. praise God. நான் இத மேன்மை பாராட்டுவேன் சொல்றவங்க இரு கரங்களை உயர்த்துங்க. if you wanted to say I will not get intimidated, oh hallelujah, I will never ever feel ashamed to share about Jesus, to share about his cross, to share about his blood, because I know that is where the power of God is available. That is where the wisdom of God is revealed. I know it. I am making a commitment today. I will not be ashamed. Oh raka madere shandanaga. கையை உயர்த்தி காட்டுங்க, கையை தூக்காம இருக்காதீங்க. கையை மேல உயர்த்துங்க, ரெண்டு கரங்களை உயர்த்துங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இது மனுஷ சத்தம் அல்ல, பரலோக தெய்வம். ஒரு கையை தூக்குறதுக்கு நம்மளால முடியலையா? பிரைஸ் தி லார்ட். அதான் வசனம் சொல்லுது. ஆமென். சில பேர் சொல்லுவாங்க, God rose from the third day. அவர் மரிச்சு மூன்றாம் நாள் அடக்கப்பட்டு மூன்றாம் நாள் எந்திரிச்சார். We are unable to get from the bed. ஆமென். இன்னைக்கு பெட்ல இருந்து எந்திரிக்க கூட கஷ்டமா இருக்கு, கையை தூக்க கஷ்டமா இருக்கு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவர்க்கா ஏதாவது செய்யணுங்க. சும்மா ஏதோ வாழ்ந்தோம் போனோம் சம்பாரிச்சோம் ஏதோ செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது அல்லங்க. வாழ்க்கைங்கிறது அதுக்கு மேலங்க. உங்களை தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார், என்னோட சாட்சின்னு சொல்லியிருக்கிறார். இவங்க தான் என்னோட எபிசோட்னு சொல்லியிருக்கிறார். ஓ ஹalleluya. உங்களை தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார், என்ன தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த காஸ்பலை ஆண்டவர் ஒரு தூதன் கிட்ட சொல்லல, தூதன் இந்த கிரேட் கமிஷனை கொடுக்கல. God has entrusted his gospel to you and on me. இந்த சர்ச்சுக்கு தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஓ ரகா பாபா 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 துராபா நகதர ஷிகா பாபா ஜீசஸ். இப்பொழுது ஒருவேளை சரீரத்துல வியாதிகள், சரீரத்துல பலவீனம், ஆமென், மனதளவுல ஏதாவது போராட்டம், எல்லா அப்ரஷன், டிப்ரஷன் எதுவா இருந்தாலும் இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால போ என்று கட்டளை விடுகிறேன். ஹோலி கோஸ்ட் ஃபயர். ஓ ரகபா நாதேரே. ஒரு விடுதலையின் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு மேலும் நிரம்புவதா. ஓ ஒரு எழுப்புதலின் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு நிரப்புவதா. ஓ எந்த சூழ்நிலையில எந்த மனநிலையோட கூட இந்த சபையில கால் எடுத்து வச்சிருந்தாலும் போகிற பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய புதிய அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்பட்டு, ஓ ஹalleluya, நீர் உம்முடைய சிந்தையினால உம்முடைய இருதயத்தினால நிரப்பப்பட்டு செல்லும்படியாய் ஜெபம் நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா. ஓ ஹalleluya. ஆமென். I request brother Arun and brother Alvin to come forward. ஆமென். இப்பொழுது ஆண்டவருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற போகிறோம். ஆமென். It's a blessing. இது ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம். ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். ஆமென். ஹalleluya. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். Praise God.